प्रथमे आपण को जानिया चाहिए प्रथम ओडिया भावे आम पश्चिम बंग आपण मत जानवा चाहूँ आपण ममता दीदी निर्वाचन प्रचार रे सामिल अच्छा अनेक कार्यक्रम आपण अनेक लोकों को भेटुंट केमी देखुं कौन स्थिति अच्छी ममता दीदी तृणमूल कांग्रेस गोटे पटे भारतीय जनता पार्टी तमाम कैबिनेट मंत्री माने भिड़ जमी लोकों को बुझाऊँ यार भितर कि भाव दीदी पार हेबे कौन लगुच आपन बांगलार मा माटी मानुष के आमार प्रणाम आमी प्रथम नय ओडिशार बांगलार सम्पर्कटा हलो महाप्रभु श्री जगन्नाथ और श्री चैतन्य बांगलार संगे ओडिशार सम्पर्क हलो नेताजीर जन्मस्थान ओडिशा नेताजीर कर्मभूमि बांगला शुधु सेई जन्य ना आमी आज के जे एसेछि बांगला के एई जन्य आज के जे लड़ाई होच्छे एटा दीदी भार्सेस मोदी नय ए लड़ाईटा मा माटी मानुष रे लड़ाई और जारा मा के अपमानित करछेन जार माटी के चुरी करछेन जारा मानुष के हत्या करछेन मा माटी मानुष रो प्रतीक ममता बनर्जी तृणमूल जोड़ा फूल और माँ के जरा अपमानित करछेन जरा माटी के बिक्री करछेन ध्वंस करछेन जरा मानुष के गुली करे हत्या करछेन यूपी থেকে गुजरात তাদের প্রতীক হলো নরেন্দ্র মোদি আর একটা কথা বলে দিচ্ছি নন্দীগ্রাম মিদনাপুরের মাটি যেখানে 17 বছরের ছেলে ক্ষুদিরাম বোস ফাঁসি হয়েছে আর তার সাথে কে লড়ছে যারা গান্ধী হত্যাকারী নাথুরাম গোডসের দল এ লড়াই শহীদ ক্ষুদিরাম র বংশধরের সাথে গান্ধী হত্যাকারী যাদের গায়ে গান্ধী রক্ত ছিটা লেগেছে নাথুরাম গোডসে ওদের সাথে চলছে লড়াই এটা মার লড়াই আমি শুধু বলে দিচ্ছি মোদি বাবু কি বলেছেন আমি মাকে সম্মান করি মার সম্মান হয়েছে ইউপিতে হসরতে গুজরাটে মোদি বাবু বলছেন আমি দলিতকে সম্মান করি গুজরাটে দলিতদের উপরে ইউপিতে দলিতদের উপরে সর্বাধিক অত্যাচার মোদি বাবু বলছেন কি আমি কৃষককে প্রেম করি কি যোজনা করছি তার জন্য দিল্লির রাজ রাস্তায় 300 অন্নদাতা কিষান যার জাতি এক যার ধর্ম এক যার সবকিছু এক কৃষক জাতি ভারতীয়তা ওরা মরেছেন মোদির জন্য আর এখনি টিকাত বলে দিয়েছেন রাকেশ টিকাত মোদি বাবু কিষানরা ভারতবর্ষের কিষান এখনি চলে এসেছেন দিল্লিতে দেখাও তোমার কমান কত আছে কতগুলি আছে দেব ইয়ে তো ঠিক আছে আপন গোটে পটে নরেন্দ্র মোদি আর গোটে পটে মমতা বানার্জি अर्थात नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी बोली कह जाउची किंतु इठी जिते खेला होबेर स्लोगान देछि तृणमूल कांग्रेस खेला होबेर अर्थ कौन कि प्रकार खेला होबे गोटे पटे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री स्पष्ट भाव कहते खेला होबे तो विकास र खेला होबे तो गरीब लोकों को पाई जो काम हम से खेला होबे किंतु ममता बनर्जी स्लोगान तृणमूल कांग्रेस रो स्लोगान ये खेला होबर अर्थ कौन मु उड़िया रे कहि दउची इंग्रज रे समस्त भी बुझी पारिबे क्वालिटेटिव फ्यू इज बेटर देन क्वांटिटेटिव मेनी संख्या कम होले सुद्धा ओरा जे भूत प्रेत सब धरे आसছে गुजरात থেকে यूपी থেকে তার থেকে অনেক গুণ ভালো তার একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি নিকিতি আছে না তাড়ি পাল্লা বাংলাতে বলা যায় একদিকে কারা বসেছেন নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহ হত্যাকারী যারা সব আছে গুজরাটের কৈলাস বিজয়বর্গী থেকে শুরু করে মুকুল রায় দিলীপ ঘোষ শিবরাজ সিং চৌহান যোগী আদিত্যনাথ ব্লা 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 আর একটা দিকে ভঙ্গা পায়ে এই যে ছোট্ট কাটর মানুষটা নাম মমতা ব্যানার্জি 10 কোটি মানুষের দিদি আর আমি শুধু বলে দিচ্ছি এইথিপাই কহুছি দিদির পলাটা কোন পাই ভারী এইথিপাই নুহে যে উনি দিদি নামে না দিদিଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଂଲାର 10 କୋଟି মানুষର ମଣିଷଙ୍କର
ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। କାରଣ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଶିଖାଇଛି, ଯୋଉଦିନ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଲା ସେଦିନ କିଏ ମଲା, କିଏ ଆହତ ହେଲା, କିଏ ସେଟା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଦେଖି ବିଭେଦ କରାଯାଇନି। ଯୋଉଦିନ 1942ରେ ମା ମାତଙ୍ଗିନୀ ହାଜରା ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜର ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ 1757 ପରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବେ ଏ ମାଟିରେ ଗୋଟାଏ ମିର୍ଜାଫର, ଗୋଟାଏ ଗଦ୍ଦାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ଜାନକୀନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ, ଜାନକୀନାଥ ମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ସୁଲତାନ ଭାଇ, 183 ଜଣ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ପାଇଁ ସିଏ ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି କୋକେଇ। ତିନି ଜଣ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅକୁ ଝିଅ କରି ବିବାହ ଦେଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ମାଟି ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଶିଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ସମନ୍ୱୟର ମାଟି। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ବାংলা ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ହଉଛି, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କହିଥିଲେ, ନଜରୁଲଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣେଇ ଦଉଛି, ଏକି ବୃନ୍ତେ ଦୁଟି কুসুম, হিন্দু মুসলমান মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ। বিদ্রোহী কবি নজরুল। মোর কইবা কথা নুহে, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहता है, यहाँ ईसाइयों के कांधों में सिख का हाथ रहता है। गोटिए फांसी मंचरे आसफुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद फांसी पाउचंती उत्तर ये तो प्रदेश। ठीक अच्छी देवी बाबू, किंतु खेला हबर अर्थ कौन, ये की प्रकार खेला हम? खेल ऑलरेडी निष्पत्ति फलाफल हो जाइछि। दिस विल बी ए वॉकओवर फॉर तृणमूल कांग्रेस। এইথিপাই जो আমফান চলে গেছে, মে 2 তারিখে একটা আমফান আসছে সারা ভারতবর্ষে। যে আমফানটা গতকাল শুরু হয়েছে বাংলার মাটিতে ইলেকশন প্রথম দিন, যে আমফানটা 1 তারিখে ঘূর্ণির রূপ নেবে এই নন্দীগ্রাম মাটিতে, শহীদরা মাটিতে, যেদিন মে 2 তারিখে ফলাফল ঘোষণা হবে, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন 7 রেস কোর্স থেকে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর দপ্তর, নর্থ ব্লক সাউথ ব্লকে রাজনৈতিক ঝড় সৃষ্টি হবে 2024 নির্বাচনের জন্য। এবং তার জন্য এখনই সারা ভারতবর্ষের মানুষ, 130 কোটি মানুষ দেখছেন, বাংলা এটাই করবে। যে বাংলা হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির বাংলা, যে বাংলাতে নেতাজি সুভাষ দিয়েছিল ডাক, আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিব, আজকে সেই বাংলাতে মমতা দির একটাই ডাক, শুধু তৃণমূলকে সমর্থন দাও। ভারতবর্ষের গণতন্ত্র, ভারতবর্ষর যে অখণ্ডতা, ভারতবর্ষর যে ভাইচারা, ভারতবর্ষর সংবিধান সুরক্ষা থাকবে। তার জন্য 130 কোটি মানুষের ভালোবাসা, শুধু বাংলার মানুষের না, সেটা আজকে দিদির সাথে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ওরা যারা হত্যাকারী, যারা চলে আসছেন, সোনার বাংলা করবে, বাংলাতে কি নেই? আমি ওড়িশার মানুষ হয়ে বলে দিচ্ছি, এই নন্দীগ্রাম থেকে বছরে 300 কোটি টাকার মাছ শুধু যায়। ছোট একটা এক্সাম্পল আপনাকে দিলাম, 300 কোটি টাকার। ମୁଁ ଫେରୁଛି ଆପଣ ପାଖକୁ, ବାଙ୍ଗଲାର ବିକାଶ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନର ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବିଶେଷ ଭାବେ नंदीग्राम के ऊपर सबका नजर है, पूरा देश का नजर है। अभी ममता वर्सेस शुभेंदु अधिकारी नहीं, नरेंद्र मोदी, ये लड़ाई हो रहा है ममता के साथ मोदी जी का। आप क्या लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? क्यों आप ममता दीदी को क्यों वोट देंगे नंदीग्राम वासी? আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আপনার আগের প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে দিই। খেলা হবে এটা কিন্তু উন্নয়নের খেলা হবে, যে উন্নয়ন গত 10 বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন। আর ভারতবর্ষের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী যিনি তার 10 বছরের কার্যক্রমে রিপোর্ট কার্ড নিয়ে প্রত্যেক মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে গিয়েছেন এবং তিনি বলছেন আমি এই কাজ করেছি, আমি এই 67টি প্রকল্পের সুফল মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছি, এর ভিত্তিতে আপনারা আমাকে ভোট দেন। সুতরাং খেলাটা হচ্ছে উন্নয়নের খেলা। আপনাকে একটা উদাহরণ দিই, আমি একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে, মানে আমার বাবা হচ্ছে চাষবাস করে, তাহলে আমার বাবা কৃষক বন্ধু পাচ্ছে, মানে কৃষক বন্ধু একটা স্কিম।
আমার মা পাচ্ছে স্বাস্থ্যসাথী, আমার দিদিকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাচ্ছে 25,000 টাকা রূপশ্রী, আমার ভাই এবং আমার বোন বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় পাচ্ছে সবুজ সাথী এবং কন্যাশ্রী, আবার আমার দাদু পাচ্ছে বার্ধক্য ভাতা। এই হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের খেলা। এই খেলার ভিত্তিতে এই নির্বাচনে খেলা হবে। আর একটা কথা আপনাকে বলতে হয়, বিজেপির যে পলিটিক্যাল ফিলোসফি, রাজনৈতিক যে দর্শন, আসলে রাজনৈতিক লড়াই হয় নীতির সঙ্গে আর একটা নীতির। তো বিজেপির সেই পলিটিক্যাল ফিলোসফিতে ওমেন্স এম্পাওয়ারমেন্টটা কিন্তু নেই, নারীর ক্ষমতায়ন কিন্তু নেই। কিন্তু সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই মুহূর্তে একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একটা পুরুষতান্ত্রিক, একটা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী বিজেপি, তারা চাইছে এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভারতবর্ষের বুক থেকে তুলে উপড়ে ফেলে দিতে। কারণ একজন নারী এই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হচ্ছে প্রধান প্রতিপক্ষ, যে কিনা নরেন্দ্র মোদীর সমস্ত জনবিরোধী নীতিগুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সারা ভারতবর্ষ। जी कॉन्फिडेंस कितना है आपके साथ जे ममता दीदी नंदीग्राम से और पश्चिम बंग से फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और नंदीग्राम से भी जीतेंगे? আপনি নিশ্চয়ই হচ্ছে জার্নালিস্ট হচ্ছে পড়াশোনা করেছেন, সারা বছর পড়াশোনা করে তারপর আপনি যে পরীক্ষা দিয়েছেন, পরীক্ষায় পাস আউট করে তারপর আপনি আপনার কর্ম জগতে গেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই স্টুডেন্ট যিনি সারা বছর উন্নয়নের লেখাপড়া করেছেন। সুতরাং এই 1 তারিখে যে পরীক্ষায় উনি বসবেন, এটা কিন্তু উনি দীর্ঘদিন অনুসরণ করেছেন। সুতরাং যে ছাত্র সারা বছর পড়াশোনা করে, পরীক্ষার দিন তার পরীক্ষা ভালো হবে, আর নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 6 মারবে। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଛକ୍କା ମାରିବେ। ଦେବୀ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ମମତା ଦିଦି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରାଟ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛି। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इशू ही नहीं है। उल्ले के पास एक ही इशू है, वो है नाथूराम। नाथूराम गडसे को छोड़ के कोई इशू नहीं है। ममता बनर्जी लीडर ऑफ द स्टेट, राज्यर मुख्यमंत्री सब মানুষকে নিবেদন করার অধিকার আছে। আমাকে যদি এখুনি কেউ অন্য দলের গিয়ে আমাকে হাত জোড়বে, আমি কি নমস্কার করব না? এইটা তো ভারতবর্ষের সংস্কৃতি। আর একটা মা হয়ে, একটা দিদি হয়ে, একটা বোন হয়ে প্রত্যেককে ইয়ে করবে। শুধু যারা বহিরাগতদের আসছেন ওদের কোনো ইস্যু নাই। দিদি কাকে করেছে? গুজরাটের কাউকে করেছে? বাংলার তো 10 কোটি মানুষ। আমি বলে দিচ্ছি, ওই যে 10টা মানুষ বাইরের ছাড়া বাকি যাদেরকে, আপনি একটা কথা ওড়িয়ারে আছি না, বৃদ্ধ ব্যাঘ্র সুবর্ণ কঙ্কণ, একটা বাঘ ছিল, বাঘের যখন বুড়া হয়ে যায় খেতে পারে না, তখন একটা সোনার বালা ছিল, ও সবাইকে দেখে ডাকছে, আয় আয় আমি মাংসটা খাবার ছেড়ে দিয়েছি, তুই এলে বালাটা দিবি। যারা বুদ্ধিমান লোক ওরা তো আসেনি, বাঘ খেয়ে নিবে। যারা একটু সরল লোক, সাদা সিধা লোক, ওরা এসেছে, বাঘ খেয়ে নিয়েছে। কিন্তু ওই বিজেপির এমএলএ ও রাজগোপাল যেটা বলেছে, শিক্ষিত মানুষ, বিবেকবান মানুষ, ওরা কেউ বিজেপিকে ভোট দেবেন, এটা আমি বলিনি। তো এই কথাটা বাংলার মানুষ, বিবেকবান মানুষ, বাংলার ঘরে ঘরে ক্ষুদিরাম, বাংলার ঘরে ঘরে বিপ্লবী অরবিন্দ, বাংলার ঘরে ঘরে মাস্টার দাস, সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদেদার, আমি বলে দিচ্ছি, আমি যে এই মাটিকে এসেছি, আমি তো ভাবছি এটা জগন্নাথের মাটি, এটা মুসলিমদের মক্কা মদিনা, এটা খ্রিস্টানদের ভাটিকান সিটি, এটা শিখ ভাইদের গুরুদ্বার, আমি কোনো ফরক পাচ্ছি না। সেই জন্য আমি বলে দিচ্ছি, যখন আমি দিদিকে দেখছি, আমি দেখছি দিদির ভিতরে মাতঙ্গিনী হাজরা, যখন আমি দিদিকে দেখছি, আমি দেখছি মদর টেরেসা। তাহলে দিদি কোন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতাଙ୍କୁ ବି নিবেদন করিবে ভোট দেওয়া ପାଇଁ? দে আর নট এট অল ভারতীয় জনতা পার্টি লিডার্স। ভারতীয় জনতা পার্টি লিডার ওর কোনো নাম টাম নেই। ওই যারা বহিরাগতদের আসছে, মোদি, অমিত শাহ, যদি ওরা ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা, তাহলে ওরা কেন ইম্পোর্টেড হয়ে সব আসছে? ইম্পোর্টেড মাল কেন আসছে? ওরা যে চলে আসছে প্রত্যেক দিন, ওড়িয়াতে আছে না মন্থলি সিজন টিকেট, এখানে বলা যায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি। ওরা কেন করছে? কত টাকা খরচ করছে প্রধানমন্ত্রী? যারা আসছে গৃহমন্ত্রী, কার টাকা? কার বাবার টাকা? গরিব মানুষের, খটি খেয়া মানুষের টিকসের টাকা, ওই টাকাতে মৌজ করছে। আর একটা কথা বলে দিচ্ছি, ধর্মেন্দ্র প্রধান যিনি উড়ি আসছেন ওড়িশাতে,
ওর পায়ের তলে মাটি নেই। যে তেল মন্ত্রী 100 টাকা করেছে, মাদের উপরে 1000 টাকা করেছে গ্যাস, পায়ের নিচে মাটি নেই। বাবা হেরেছে, ভাই হেরেছে, নিজে হেরেছে। এখানে এসে বড় বড় উন্নয়নের কথা আমি বলে দিচ্ছি। আমার হিংসা হয় যখন আমার বউ বাংলার মেয়ে উনি যখন বলে আমার রাজ্যে 10 কোটি মানুষ ফ্রিতে রাশন পায়, আর এবার ওই রাশনটা বাড়ি বাড়ি পৌঁছায় দেবে দিদি। আপনি বলুন, আপনি ওড়িশা থেকে এসেছেন, 5 লাখ টাকার ইন্স্যুরেন্স আপনাকে গভর্নমেন্ট দিয়েছেন সাধারণ মানুষকে। ওড়িশার কোথায় দেয়নি? ওইটা শুধু বাংলায় হয়, সেটা উন্নয়ন। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানে মানুষকে, গরিব মানুষকে, খেটে খাওয়া মানুষকে। ওরা কাকে জানে? আদানি আর আম্বানিকে, যার টাকাতে ওরা বিমানে উঠছে, যার জন্য এই ইলেকশনটা শেষ হবার পরে, এই ইলেকশন পরে আমি তো দিল্লির দিদি का विजय सुनिश्चित 1000% শুধু দিদির বিজয় সুনিশ্চিত। এটা একটা ছোট কথা, কিন্তু বিজেপি নেতা মানে কହୁଛନ୍ତି महंगा पड़िबो एतर ममता दीदी को नंदीग्राम रे। মানুষ স্বপ্ন দেখে রাত্রে ঘুমানোর সময়। এখনই কিন্তু ধর্মেন্দ্র থেকে শুরু করে মোদি, অমিত শাহরা এই দিনের স্বপ্ন দেখছে। আমি আর কি বলবো? আর একটা কথা আছে না কি বাংলাতে, ছাগল কিনা খায় পাগল কিনা বকে, মানে তাই তো পাগল পাগল কিনা খায় ছাগল, পাগল কিনা বলে ছাগল কিনা খায়। ওই বাংলার যারা বহিরাগতদের আসছে, বাংলার আপনি সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন আমার কি সম্পর্ক, আমি কেন এসেছি। কারণ নন্দীগ্রামের মাটি সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছে। 2007-এ পথ দেখিয়েছে ভারতবর্ষকে। যখন নন্দীগ্রামে হয় না আমার মনে পড়ে নিয়মগিরি, যখন সিঙ্গুরে হয়ে আমার মনে আসে যায় কলিঙ্গনগর, যখন হয়ে ভাঙ্গুরে তখন আমার মনে পড়ে যায় পুরী কোণার্ক বেলাভূমিতে বেদান্ত। ওইগুলো সব মনে চলে আসে, তার জন্য আমি এসেছি। ଦେବବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମମତା ଦିଦିଙ୍କର କଟ୍ଟର ସମର୍ଥକ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି, ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ गोटे गोटे सेकेंड जानिबा साधारण जनता अच्छा दीदी समर्थक अच्छा जे दीदी क्यों फिर आएंगे नंदीग्राम, जरूर आएगा। क्यों दीदी को वोट देगा? क्यों नहीं आएगा ये बोलो। बहुत कुछ किया दीदी। द पीपल ऑफ सोनार बंगाल बीजेपी बनाएगा बोल रहे हैं। प्लीज द पीपल ऑफ नो इंडिया known Modi as a Babri Masjid Prokar, known him as he is the public murderer, and Modi was known in world was a builder of Vallabhbhai Patel 33,000 crore rupees, and the people of West Bengal known Didi as the development of Bengal, development of Bengal. দিদি এখানে কাজ করছে। মোদি কি করলো? কালো টাকা উদ্ধারের নামে মা বোনদের জমানো টাকা মেয়ের বিয়ের জন্য লক্ষ্মী ভাড়কে ভাঙালো, টাকা চেঞ্জ করার নামে মা বোনদের টাকাটা ধূলিসাৎ করলো। দিদি কি করলো? কন্যাশ্রী রূপশ্রী মাধ্যমে মা বোনদের মেয়েদের বিয়ের জন্য বাবা মার যে দায়িত্ব সেইটা দিদি পালন করলো। তাহলে দিদি কেন ভোট পাবে না? মোদি এখানে যেটা হাইলাইট করছে সেটা হচ্ছে ডিভাইড পলিটিক্স। কি করে ডিভাইড পলিটিক্স? হিন্দু মুসলিম, উই আর অল ইন্ডিয়ান, not because I am a Muslim or a Hindu, or not because I am the TMC party cadre or CPM or others. I am an Indian. Unity is the pillar of success. Didi make this unity. दीदी मेक दिस यूनिटी। आपको क्या लग रहा है दीदी फिर आएंगे? जरूर आएगा। क्यों? हाँ क्यों आएगा, क्यों बहुत- क्यों? बहुत काम किया। दीदी जरूर आएगा। हाँ लेकिन शुभेंदु अधिकारी मोदी को नहीं चाहिए। हाँ। हाँ दीदी को शुभेंदु जी छोड़ दिया। शुभेंदु को नहीं चाहिए। नहीं, दीदी को तो शुभेंदु जी छोड़ दिया। हाँ आप दीदी को दीदी को हम दीदी के साथ रहेंगे? हाँ जरूर, कहीं नहीं रहेगा। दीदी 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 रहेगा। दीदी हाँ दीदी रहेगा। दीदी को तो शुभेंदु जी छोड़ दिए। और मोदी को हटाओ। शुभेंदु हुआ हमारा देश में जो आया हुआ है। साला गद्दार साला ठीक है, बोलिए। हाँ इंडी का बच्चा साला गद्दार है दीदी जी जो हमारा नंदीग्राम में खड़ा हुआ है। हम लोग का किस्मत बहुत अच्छा है, मुख्यमंत्री खड़ा हुआ है। मतलब दीदी हमारा लड़की पढ़ा सुना करता है, 3 साइकिल मिला हुआ है, और दीदी बहुत साहाଯ୍य किया हुआ है। दीदी को हमारा देश में रखना चाहिए कि मतलब नरेंद्र मोदी जो हुआ
मगर हर जगह में बवाल कर रहा है, हर जगह में गंडगोल कर रहा है। काल बीजेपी गंडगोल किया खजूरी में और अमरा तला में गंडगोल किया हुआ बीजेपी, मारपीट लगाया हुआ है। हमारा दीदी बोल रहा है जे यहाँ पर ही हमारा जो पार्टी करता है हमको जो अच्छा प्यार करता है, मगर वो लोग क्वेश्चन में बीजेपी के साथ में झगड़ा मत करो, मगर खेला होगा मार्ट में खेला होगा। हम लोग है बीजेपी के चलते हम लोग घर में है, मगर टीएमसी पार्टी करता है। दीदी को आना चाहिए पश्चिम बंगाल में, हम लोग का किस्मत बहुत अच्छा है, मगर गरीब दीदी को बहुत मदद कर रहा है। दीदी को रहना चाहिए और वोट पड़ना चाहिए। आज जो वोट नहीं देगा मगर उसका ऐसा आदमी नहीं रहेगा। मतलब दीदी बहुत अच्छा आदमी है, हम लोग का किस्मत बहुत अच्छा है। दीदी आया हुआ है कन्याश्री के सब कई बार 2 रुपया करके चाल फल हम लोग का सब में घर में मिल रहा है। दीदी रहेगा मगर दीदी रहेगा ओके ओके दीदी रहेगा, शुभेंद्र सारा खान पीछे हटेगा ओके। मुस्लिम संप्रदाय से ज्यादा प्यार करते हैं दीदी, हिंदू से नहीं। ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं। দিদির ইচ্ছা হচ্ছে যে হিন্দু মুসলিম জৈন খ্রিস্টান ইহুদি সকলকে নিয়ে উনি রাজনীতি করতে চায়, কিন্তু নরেন্দ্র মোদী মুসলিমদেরকে বাঙালিদেরকে ভালো চোখে দেখে না। বাঙালিদেরকে বললেই উনার গা শিউরে ওঠে। কিন্তু কথা হচ্ছে বাঙালিদেরকে যদি উনি এত ভালোবাসেন তাহলে এনআরসির জন্য আজকে আসামে এত লক্ষ মানুষকে কেন বন্দি করে রেখেছে? সেখানে তো শুধু মুসলিম নেই, সেখানে তো বাঙালিও রয়েছে। তাহলে যদি বাঙালি দরদি হয় তাহলে বাঙালিদেরকে কেন বন্ধ রেখেছে? এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন। আমার কথা হচ্ছে দিদি জিতবে, আমরা আশা করি দিদিকে আমরা জীবন দিয়ে হলো জিতাবো। এটা হচ্ছে আমাদের শেষ কথা। लेकिन मोदी जी अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के सब बड़े नेता बोल रहे हैं कि अब की बार यहाँ पे बीजेपी का सरकार, ई बार बीजेपी का सरकार नहीं चाहिए, बीजेपी के सरकार नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? দিদি কে চাইয়ে, আমাদের দিদি দরকার দিদি। আমাদের দিদি ছাড়া আমরা কিছুই জানি না। কারণ দিদির কথা হচ্ছে সে সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে কিন্তু রাজনীতি করতে চায়, কোনো রকম হিংসা বিদ্বেষ মনোভাব নোংরা মনোভাব নাই। কিন্তু বিজেপির মধ্যে নোংরা মনোভাব রয়েছে। ওর মূলত লক্ষ্য হচ্ছে বাংলার মানুষকে ভালো চোখে দেখে না। दर्शक बंधु आम लगातार समय धरिकी कथा होते नंदीग्राम रे एवं नंदीग्राम रे ममता समर्थक स्पष्ट भाव ये नंदीग्राम भोटर अच्छा किंतु ममता दीदी को समर्थन जनाऊँच। गोटे पटे जिते बड़े राजनीति जोरदार है सरगरम है, भारतीय जनता पार्टी कल बड़ कौशल लगे ममता दीदी को नंदीग्राम रे हरैबा पाई, ठीक से समय नंदीग्रामवासी मन बड़े जे एथर जेतु मुख्यमंत्री निजे ममता बनर्जी नंदीग्राम निर्वाचन लड़ुंट, आम ममता बनर्जी को समर्थन जनइबू। किंतु प्रसंग होची जे विकास केते हिच, विकास रे लोक खुशी अच्छा ना। शुभेंदु अधिकारी जे तृणमूल कांग्रेस रु एठी निर्वाचन लड़ुले, जे विधायक थिले सेत्र दीदी विपक्ष छिड़ा होइछन। जेतु तृणमूल कांग्रेस छाड़ी भारतीय जनता पार्टी को शुभेंदु अधिकारी जाइछंती, शुभेंदु अधिकारी को समर्थन मिलिबो ना। गोटे प्रकार जुक्ति वितर्क मध्य आरंभ होइछि जे दीदी सहित धोखा करिसेंती शुभेंदु अधिकारी। धोकार परिणाम भयंकर हम कि दीदी यार फायदा नेबे कि बड़े अनेक प्रश्न सहित दर्शक बंधु आम आशा करिबा निर्वाचन फलाफल प्रकाश पाइबा परे नंदीग्राम रे कहार बाना उड़ुची, किए राजा होउची और किए रानी होउची।